Okay, today's chapter is on hashing. So what we know? We know that data structure, that means storage and access strategy of data. That is a simple definition of data structure. That means data structure, that actually means, you can say, the storage and, you can say, access strategy, storage and access strategies of data, and that is nothing but data structure. So what operations actually we do in data structure? We know that we generally do these operations. What are the operations that we do in data structure? Basically, we do the basic thing, insertion. Either you are considering array or linked list or whatever be the thing, we concentrate on insertions, searching, and as well as deletion. So these are the basic primary operations that we already been seen in different data structure. So actually, once you have a data set, it's merely changes, right? Because data set is generally static. That means once a data is given to you, that data is generally static, or the data set. Like you can say about the Excel files. Excel files means all the student information that is given in Excel file. That is the corresponding data set of the student, and that is generally static, right? So since the data set is static, so what is the predominant operations? The searching. That searching is very dominant operations on the data set, because we know generally data set is static. I am not considering that in all cases that a data set is static, but generally the data set is static, and in the static data set, the searching is very dominant. So searching is very dominant dominant operation on the, you can say, data set. So what we understood, that means like in your college data set or whatever be the thing, uh, uh, you know uh, once the file has been updated after completions of the first year, what will happen whenever you want to search something, they will search from the data set, right? Either the roll number, whether the fees has been deposited, or either how many marks you are getting, all those stuffs, that is the database is constant, and the searching, you are doing the searching. So what are the searching that we already goes through? Searching technique. And if the unsorted array is been given, if the unsorted array is been given, and you are using the linear search operations on that, and linear search that will take order of n. If the sorted array has been given, that sorted array, then you apply binary search. You know that you apply binary search, and binary search that will take order of log to n, that we already know. And if we want to search on linked list, want to search, you can say, in linked list. So what we know, that means in case of linked list, just a minute, uh, if we do operations on, you can say, whatever linked list, in case of linked list also it will take order of n. If we do the searching by using binary tree, it will also take order of n. I am considering worst case. If we do the searching by using BST, binary search tree, that will also take order of n. If we use balanced, if we take balanced binary tree, or you can say AVL tree or red black tree, in that particular case that will take
order of log n, because you know the height of the tree is order of log n. You know that height, because this is a balance, so height of the tree, that is order of log n. So that's why you can say for balanced binary tree like aviary and red black tree, the searching also take order of log n. Either you can use priority queue, either you can use priority queue, either by using min or maxif. In that particular case also, that will take order of name. So you just see that almost in all data structure the searching will take order of a login. This is the best case. So you can say, almost. So almost in all data structure, or you can say the searching, almost all data structure, the searching that will take, you can say, order of log n. So just স্যার imagine, বলছি যে এইটা রেকর্ডিং করছেন তো আপনি মানে yes, so আচ্ছা আচ্ছা স্যার ঠিক আছে almost in all data structure the searching will take order of log n. তার মানে ভেবে দেখো যে আমাদের বললাম সার্চিং ইজ দ্য ভেরি ডমিনেন্ট অপারেশনস, অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সমস্ত রকম ডেটা স্ট্রাকচার যেটা তোমরা এতদিন পর্যন্ত ইউজ করে এসেছো, তাতে তুমি অর্ডার অফ লগ এন এর চেয়ে কমে সার্চ করতে পারবে না। That's why we are thinking that if searching is so predominant operation, then why we cannot reduce the searching time? That is the question that comes in our mind. That so we think that if you can say that searching is so predominant operation, then why we cannot reduce, you can say, the searching time, and the solution is nothing but hashing. The solution is nothing but hashing. So hashing is very much important in respect of that. That means in any interview they will ask you the question why the hashing is necessary. Then you have to tell that thing, then that is a satisfactory answer. So the solution is comes, you can say, in the form of hashing, in the form of hashing. And the thing is that where the searching, you can say, where searching is done in order of 1, right, order of 1, এটা মাথায় রেখে, তার মানে এই ক্ষেত্রে সার্চিংটা কত টাইম লেগেছে, দ্যাট উইল টেক অর্ডার অফ 1। তো সার্চিং আসার আগে আমাদের কি ছিল সেটা আমাদের জানতে হবে, যে বিফোর সার্চিং আমাদের কি অপারেশন ছিল। বিফোর সার্চিং বলছে বিফোর হ্যাশিং, আমরা ফার্স্টার সার্চিং এর জন্য বিফোর হ্যাশিং আমরা যেটা ইউজ করতাম, দ্যাট ইজ নাথিং বাট দ্য ডিরেক্ট অ্যাড্রেস টেবিল। আমরা ইউজ করতাম ডিরেক্ট অ্যাড্রেস টেবিল, যেটাকে আমরা ডিএটি বলা হতো, দ্যাট ইজ কল্ড ডিরেক্ট অ্যাড্রেস টেবিল। সো ডিরেক্ট অ্যাড্রেস টেবিলটা কি ছিল, ধরতে পারো যে that means in direct address table you can say the keys are directly stored in the respective index without any calculation। ব্যাপারটা কি রকম, হ্যাঁ ব্যাপারটা হলো যে ধরো you have to store 100 elements, let you have to store 100 elements, you have to store 100 elements, or we have to store you can say 100 records,
such that such that each record such that you can say each record has a unique key unique key and key is ranging from, and you can say key is ranging from, you can say 1 to 100 records. So here we know that 100 elements are inserted into the data structure and each element has its key value and the key is going to be unique and the range of the key that is given 1 to 100. So what is the best thing can be say in terms of an array? আমরা কি করতে পারি, তার মানে এখানে আমি একটা অ্যারে ডিফাইন করতে পারি যে অ্যারেটার ধরো ইন্ডেক্স 0 1 থেকে শুরু করে আমি ধরলাম এখান থেকে 1 থেকেই শুরু করি 1 2 থেকে আমার 100 পর্যন্ত আছে, array size 100. So every element that has to be inserted has a slot in the array. So let us say you want to insert a element which has key 10, which has key 10, all right. So then what we have to go, I have to go to that particular locations of an array in an array and I have to find go to the index 10 and insert it there. ইনসারশন আমাদের খুব ইজি, আমাকে ধরো বলে দিল যে আমাকে একটা ইনসার্ট করতে হবে একটা এলিমেন্ট যার কি ভ্যালু হচ্ছে ধরো কি হচ্ছে 10, তাহলে আমি তো কিছু ভাবার দরকার নেই, আমি ইন্ডেক্সে যাব 10 নাম্বার রুম আছে 10 নাম্বার রুমে গিয়ে ডেটাটাকে এন্ট্রি করে দেব, দ্যাট ইজ এ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। আর 10 নাম্বার আমরা জানি অ্যারের ক্ষেত্রে কোন একটা এলিমেন্টকে ইনসার্ট করতে আমাদের কিছু সময় লাগে না, এটা ধরো 10 ইন্ডেক্স আমরা এই পার্টিকুলার লোকেশনে গিয়ে আমরা হচ্ছে এলিমেন্টটাকে ইনসার্ট করে দিতে পারি ডিরেক্টলি ইন অর্ডার অফ 1, তাই। এবারে যদি তোমাকে ধরো আমাকে একটা সার্চ করতে, আমি তো সার্চ করব, এটা তো প্রথমে ইনসারশন হলো, ইনসারশন ইউ ক্যান টেক অর্ডার অফ 1 বিকজ তুমি পার্টিকুলার লোকেশনে যাবে, পার্টিকুলার লোকেশন তোমাকে তো খুঁজতে হচ্ছে না কারণ ইউ নো আমাকে 10 নাম্বার লোকেশন কি ভ্যালু 10 নাম্বার লোকেশনে আমার পার্টিকুলার ডেটাটাকে আমি ইনসার্ট করব। এবারে যখন আমাই whether the element is present in the data structure or not, then what we have to do, I simply go to the element and directly found it. আমরা বললাম 10 নাম্বার লোকেশনে আমার ডেটাটাকে সার্চ করো, আমি 10 নাম্বার লোকেশনে ডিরেক্ট যাব, ডেটাটা হয় প্রেজেন্ট থাকবে হয় ডেটাটা প্রেজেন্ট থাকবে না, তার মানে যদি সার্চিংও করো এর ক্ষেত্রেও আমার কত লাগছে অর্ডার অফ 1ই লাগছে, রাইট। সো দিস মেথড আমরা এইভাবে ফার্স্ট যখন হ্যাশিং এর পুরো কনসেপ্টটা ডেভেলপ হয়নি তখন আমরা কিন্তু এইভাবে ইনসার্ট করতাম, মানে বোঝো একটা অ্যারের প্রত্যেকটা লোকেশনে প্রত্যেকটা ডেটা আছে, আমরা জাস্ট পার্টিকুলার লোকেশনে যাচ্ছি ডেটাটাকে ইনসার্ট করছি, পার্টিকুলার লোকেশনে যাচ্ছি ডেটাটাকে রিট্রিভ করছি, দ্যাট ইজ দ্য বেসিক থিং দ্যাট উই অ্যাকচুয়ালি ডিড। বাট হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম? The problem is that this method is useful when you know the number of keys. That is the thing. That means you can say that this method this method is, you can say, useful when you know the number of keys and as well as range is small, range the small. But the thing is that like you can say let us there are only 10 elements, there are only 10 elements going to be inserted, going to be, you can say, inserted, but each element has size of 1 million. But you just imagine that each element has the size of 1 million. তার মানে তুমি ভেবে দেখো কিরকম হচ্ছে 1 ধরো এরকম 10টা এলিমেন্ট আছে কিন্তু সাইজগুলো এরকম, তার মানে তোমায় কত সাইজের অ্যারে রাখবে, এত সাইজের অ্যারে রাখবে, তার ম্যাক্সিমাম এলিমেন্টই ফাঁকা, রাইট। বাট তুমি তো অর্ডার অফ 1 এ যদি করতে চাও তাহলে আমি তো এই পার্টিকুলার লোকেশনটাই তোমায় বার করতে হবে, সেই পার্টিকুলার লোকেশনেই তোমায় ডেটাটাকে ইনসার্ট করতে হবে, তবেই তো অর্ডার অফ 1 হবে। বাট এক্ষেত্রে কি হবে, তোমায় তাহলে এত সাইজের অ্যারে রাখতে হবে,
যাতে এই নাম্বার অফ লোকেশন ইন্ডেক্স যখন হবে ডেটাটাকে ইনসার্ট করতে পারো। বাট তুমি ইমাজিন করো এই নাম্বার অফ ডেটা ইনসার্ট করতে গেলে ম্যাক্সিমাম এলিমেন্ট অফ দ্য অ্যারে তো ফাঁকা। বাট আমরা কি করতে পারি, টু পুট দিস এলিমেন্ট, put this, you can say, element, what we have to do, we have to define an array of indexes as big as 1 million. So array size should also be 1 million to store just 10 value. So you can say just array size that should also be 1 million, also be 1 million to, you can say, store just 10 values. In that case, you can say that you can say direct address table, that method that is going to fail, that is going to fail. এবং সেই কারণেই এই 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 প্রবলেমটাকে ওভারকাম করার জন্যই আমাদের কি হচ্ছে, টু ওভারকাম the problem, this, you can say, problem, the concept the concept of hash function, the concept of hash function, the concept of hash function that is introduced, that is concept of hash functions that has been introduced. So তাহলে বোঝা গেল এটা হচ্ছে ফার্স্ট প্রবলেম যেটা আমরা ফেস করলাম। সো তার মানে হ্যাশিং কি বলছে, হ্যাশিং বলছে even though the number of possible keys that has to be inserted in our data structure are very large, very large means that is nothing but the universal set, but at any time the number of elements present in the actual data structure are small. So that's why in that particular case, instead of declaring the size of the data structure as big as the universal set, we just declared the data structure just enough to hold all the elements which might be present at that time. তার মানে আমরা কি বলতাম যে by using this hash function we can comfortably store large key in hash table, রাইট। সো হ্যাশিং এখানে কি বলছি মনে করে দেখো, হ্যাশিং কথাটার তার মানে আগের প্রবলেমটা কি অকার করেছিল, প্রবলেমটা অকার করেছিল আমার অ্যাকচুয়ালি কি সাইজ হচ্ছে 10, অথচ সেই 10 সাইজে স্টোর করার জন্য আমায় সেই 1 মিলিয়ন সাইজের অ্যারেকে ডিফাইন করতে হচ্ছিল, এবং দ্যাট ইজ দ্য ওয়েস্টেজ অফ পেজ, ওয়েস্টেজ অফ সার্চিং টাইম অ্যান্ড অল দোজ স্টাফস। সেই কারণে আমরা কি বললাম, হ্যাশিং যেটা বলছে that even though, that even, you can say, even though the number of possible keys, number of possible keys that has to be inserted in our data structure are very large, are very large, আমি সেইটাকেই নাম দিচ্ছি, যেহেতু নাম্বার অফ কিজ মে বি ভেরি লার্জ, এবং সেটাকেই আমরা নাম দিচ্ছি কল ইটস universal set, universal set u. But you can say at any time, but at any time the number of elements, number of elements present in the actual data structure, in the actual data structure are small. So এখানে আমরা কি বলছি যে instead of declaring
instead of declaring the size of the data structure as big as the universal set, মানে এত বড় বড় নাম্বার সেটাকে আমি ইউনিভার্সাল সেট বলছি। সো আমি বলছি দ্য সাইজ অফ দ্য ডেটা স্ট্রাকচার, মানে ডেটা স্ট্রাকচারের সাইজ মানে কি অ্যারে দিয়ে যেটা দিয়ে ইমপ্লিমেন্ট করবে সেটা ডেটা স্ট্রাকচারের সাইজ, সেটা এত বড় করার মানে নেই। তার মানে অ্যারের সাইজটা আমরা ইউনিভার্সাল সেটের সাইজের মতো করে লাভ নেই। কি করছি, জাস্ট উই just declare we just declare the data structure just enough just enough to, you can say, hold all the elements, just enough to hold the all the elements which, you can say, might be present, which might be present at any time. That is the thing. So আমরা কি বলতে পারছি, so you can say, so available so available slots in the data structure are, you can say, small compared to universal set u, universal set u. That is the thing. কিভাবে, ধরো মানে এই জিনিসটা বোঝানোর জন্য যদি আমি ধরে নিই, let you know value of keys that say are ranges from 0 to 999. So but at any time এটা কি এর রেঞ্জটা, মানে কি এর রেঞ্জটা কত, 0 থেকে 99 মানে 1000 রেঞ্জ, বাট অ্যাট এনি টাইম আমি বলছি only 10 elements are present, only 10 elements, you can say, are needed at data structure. So the preserving these 1000 slots for the data structure, that is the wastage of memory. So we could declare a space of just 10 elements and we could try to map it one of the 10 slots by using some mapping functions. মানে আমরা কি করতে চাইছি, আমার তাহলে এই যে রেঞ্জটা হচ্ছে থাউজেন্ডস রেঞ্জ, অথচ আমার কাছে 10টা এলিমেন্টসই আছে, তাহলে আমার 1000 খানা রুমের অ্যারে তো রাখার দরকার নেই, এর চেয়ে বেটার আমি 10খানা রুমেরই অ্যারে রাখি এবং যে কি ভ্যালুগুলো আছে সেই কি ভ্যালুগুলোকে ম্যাপ করি ওই 10খানা রুমে। মানে ধরো তোমার বলা হলো যে তোমার ধরো আমাদের যেমন রেঞ্জেস থাকে, ধরো অ্যাথলেটিক এসেছে, অ্যাথলেটিকদের রেঞ্জ হচ্ছে 0 থেকে 999, অথচ তোমার কাছে 10টা অ্যাথলেটই একটা টাইমে ধরো পার্টিসিপেট করছে একটা ইভেন্টে, তাহলে 10টা অ্যাথলিটের জন্য 10টা রুম রাখাই দরকার না, আমি 1000 খানা রুম রাখলাম অথচ ম্যাক্সিমাম ভ্যাকেন্ট, কারণ একটা টাইমে 10খানা অ্যাথলেটিকের বেশি আসছে না ধরো নাম্বার যাদের। তো আমি কি করলাম, এমন একটা হ্যাশ ফাংশন ইউজ করলাম যে এই অ্যাথলেটিক গেলে তাকে এই রুমে চান্স দেবো, এই অ্যাথলেটিক গেলে তাকে এই রুমে অ্যালোকেট করবো অ্যাট দ্য টাইম, কারণ একই সময় 10টার বেশি আমার কাছে নেই। তার মানে এখানেই মজার ব্যাপারটা, দ্যাট মিনস উই কুড ডিক্লেয়ার এ স্পেস অফ just 10 elements, just 10 elements, and we could try to map it one of the 10 slots by using some, you can say, mapping function, and that mapping function is called, you can say, hash function. That is called hash function. তার মানে কি হলো, তার মানে আমার একটা ইউনিভার্সাল সেট আছে, ধরো ইউনিভার্সাল সেটের রেঞ্জটা 0 থেকে 999, আমি কি করছি, একটা সাম টাইপ অফ হ্যাশ ফাংশনস আমি ডিক্লেয়ার করব, যে হ্যাশ ফাংশনের মাধ্যমে ডিক্লেয়ার করলে আমার এখানে জাস্ট স্লট আছে 10টা, এখানে
ধরো 0 থেকে শুরু করে 9 পর্যন্ত স্লট আছে, জাস্ট 10টা স্লট আছে। আমার এখানে যাই কি ভ্যালু থাকুক না কেন, তাকে এই হ্যাশ ফাংশনের থ্রুতে ম্যাপ করে আমি কোনো একটা স্লটে জায়গা দেব। দ্যাট ইজ এ সিম্পল থিং। যেমন ধরো এক্সাম্পলস যদি ধরি তাহলে আরেকটু বুঝতে সুবিধা হবে। লেট আস let us that we have we have you know some keys, we have some keys, that is ধরো 121 145 132 999, that are the key, and which have to insert into a table, and you can say which you can say has to insert into a table of size 10। আমার কাছে এই কি এর রেঞ্জ কত, কি এর রেঞ্জ কিন্তু 999 পর্যন্ত, রাইট? অথচ আমার কাছে এলিমেন্ট আছে 4টে এবং আমার টেবিলের সাইজ দেওয়া আছে 10খানা আছে, such that আমার টার্গেটটা কি, that such that insertion such that and searching insertion and searching take place at constant time। এটাই তো আমার টার্গেট হ্যাশিং এ, যে আমার যেন ইনসারশন এবং সার্চিং সেটা যেন কনস্ট্যান্ট টাইমে হয়। তো আমি কি করলাম, আমাকে হ্যাশ ফাংশন, তাহলে বোঝা গেল হ্যাশ ফাংশনস মানে কিছুই না, সেটা একটা ম্যাপিং, একটা ম্যাপিংকেই আমরা নাথিং বাট হ্যাশ ফাংশন বলছি। তার মানে তুমি ভেবে দেখো, মানে আমি যদি ফাংশনসটা লিখি, মানে আমার একটা হ্যাশ ফাংশন আমায় ডিফাইন করতে হবে, যে কি করবে 0 থেকে 999 পর্যন্ত ভ্যালুটা নিয়ে 0 থেকে 9 এ ম্যাপ করবে, এটাই তো ব্যাপার। তার মানে দিস ইজ নাথিং বাট দ্য ইউনিভার্সাল সেট, এবং এটা ম্যাপ করছে 0 থেকে m-1 স্লটে। আমার এটা যদি লিখি, তার মানে তোমার বক্তব্যটা কি, আমার কাছে এরকম সেট আছে, আমাকে একটা হ্যাশ ফাংশনস ডিফাইন করতে হবে, আমার এরকম একটা স্লট আছে, যে স্লটে আমি বলে দিচ্ছি 0 1 2 3 4 5 and you can say this is 6 7 8 and 9, this is the array of size 10, এখানে কত size 10, এটাকেই আমি লিখছি রেঞ্জটা 0 to m-1, this is the universal set hu। আমার কাছে আমি যা এক্সাম্পলস কি নিয়ে নিয়েছি, that is আমি নিয়েছি 1 to 1 কিটা, and 1 to 1 যদি কি নিই, আর আছে 145 নিয়ে নিয়েছি, 132 নিয়ে নিয়েছি এবং 999 নিয়েছি। তাহলে আমি হ্যাশ ফাংশনস কি ডিফাইন করছি, আমি যদি লিখি এগুলো কি, আমি হ্যাশ ফাংশনস যেটা ডিফাইন করছি, যেখানে এখানে ইউটা হচ্ছে ইউনিভার্সাল সেট, এবং এম কি, এখানে এম যেটা নিয়েছি দিস ইজ নাথিং বাট সাইজ অফ the hash table, this is called hash table, m is the size of the hash table। আমি ফাংশনটা এইভাবে ডিফাইন করছি h u, এইগুলো হচ্ছে কে, কে হচ্ছে কিজ, কে হচ্ছে কিজ, আমি নিলাম কে mod 10। তাহলে মজার ব্যাপারটা দেখো, যদি আমি হ্যাশ ফাংশনটা এটা নিই, তাহলে ফার্স্ট ক্ষেত্রে দেখো, তার মানে this is keys 1 to 1 and this is mod 10, তার মানে 1, তার মানে এই 1 লোকেশনে I am just putting 1 to 1। Second is 145, তার মানে 145, this is a mod 10, that means 5, তার মানে কি হচ্ছে ও ফিফথ লোকেশনসে কি বসিয়ে দিল 145 বসিয়ে দিল। Similarly 132, that means 132 is placed there and 999 placed there, এবং বাকি পজিশনস গুলোতে আমরা কি করলাম, নাল পুট করে দিলাম। আমরা নাল পুট করে প্রবলেম যা যা অকার করবে সব ডিসকাস করব, তাই সেগুলো নিয়ে ভাবার কিছু নেই, আগে জিনিসটা তাহলে বোঝো। তার মানে দ্য থিং ইজ দ্যাট, তার মানে এই যে ম্যাপিংটা হলো, এই ম্যাপিংটার কথাই আমি তোমাদের বলছি, যেটাই হ্যাশ ফাংশন, তার মানে 1t1 is mapped to a single position, right? 145 is mapped to a
single positions by using this particular function. Then this particular function is hash function. এটাই যে শুধু হ্যাশ ফাংশন একটা হবে তা কিন্তু ব্যাপারটা নয়, আমরা আরো হ্যাশ ফাংশন দেখব, বাট আমি হ্যাশ ফাংশনস কি আগে যেন ক্লিয়ারলি বুঝতে পারো। এটা ম্যাথামেটিক্স আর কিছু না। এই যে ম্যাপিংটা হচ্ছে এটাই হলো ঘটনা। ধরো তার মানে তুমি বলতে পারো ওকে স্যার বোঝা গেল যে আচ্ছা সার্চ মানে ইনসার্ট করতে দ্যাট উইল টেক অর্ডার অফ কনস্ট্যান্ট টাইম, কারণ আমায় তো যাই কি ভ্যালু থাক আমি শুধু এই ফাংশনটাকে কম্পিউট করব। ফাংশন ক্যান বি কম্পিউট ইন অর্ডার অফ ওয়ান কনস্ট্যান্ট টাইমে, আমি জাস্ট পুট করে দেবো পার্টিকুলার লোকেশনে, মানে আমার তো আর ভাবার কিছু নেই এখানে যে সার্চিং। এবারে সার্চিং দেখো, ধরো আমাকে বলা হলো যে 150 এলিমেন্টটা প্রেজেন্ট আছে কি প্রেজেন্ট নেই, আমি তো আর কিছু ভাববো না। আমাকে যদি বলা হয় যে ইউ ক্যান সার্চ ফর দিস এলিমেন্ট, তুমি কি করলে, আমি পার্টি এটাকে মড 10 করব, 0 লোকেশন বেরোলো, 0 লোকেশনে বললাম নাল আছে, তার মানে বুঝলাম দিস ইজ নট প্রেজেন্ট। আমি কিন্তু আর সেকেন্ড সার্চ করছি না। ঠিক একই ব্যাপার যদি আমায় বললো যে হোয়াই 145 ইজ প্রেজেন্ট অর নট, আমি জাস্ট করলাম 5 বেরোলো, 5th লোকেশনে ডিরেক্ট গেলাম, 145 পেয়ে গেলাম, বললাম ইয়া প্রেজেন্ট। দ্যাট মিনস দ্যাট সার্চিং ইজ অলসো টেক অর্ডার অফ 1। বোঝা গেছে? লিনিয়ার সার্চ হলে কি করতে, এটা যদি অ্যারে হতো লিনিয়ার সার্চ করতে, তাহলে প্রথমে 0th লোকেশন, 1th লোকেশন, 2th লোকেশন, 3rd লোকেশন, সব লোকেশন খুঁজে তুমি বলতে যে 150 তুমি পাওনি, 150 না স্যার পেয়ে বলছি এখানে হ্যাশ ফাংশনটা যেটা নিয়েছেন সেটা তো ওই মড 10 উপরে ডিপেন্ড করছে না, মানে এই মানে যে টেবিলটা আমরা কনস্ট্রাক্ট করছি মানে কটা থাকবে ওখানে মানে ইন্ডিসেস, সেটা তো ওই টেবিল মানে হ্যাশ ফাংশনটার উপর ডিপেন্ড করছে। হ্যাঁ, মানে আমি হ্যাশ ফাংশন, আমি হ্যাশ টেবিলটা কিরকম বানাবো তার উপরে ডিপেন্ড করছে হ্যাশ ফাংশন, আর হ্যাশ ফাংশনটা ডিপেন্ড করছে হ্যাশ ফাংশনের উপর, ম্যাপিংটা ডিপেন্ড করছে মানে কোন লোকেশনে গিয়ে ডেটাটা বসবে সেটা হ্যাশ ফাংশনের উপর ডিপেন্ড করছে। আর এই যে 10 যে জিনিসটা নিয়েছি সেটা আমি হ্যাশ টেবিলের সাইজের উপর ডিপেন্ড করছে, হ্যাশ টেবিলের সাইজ কত তার উপর ডিপেন্ড করছে। সো বেসিক ব্যাপারটা যেন একদম ক্লিয়ার হয় যে হ্যাশ ফাংশন মানে এটা, এবং এটা হচ্ছে আমার কিজ, এটা হচ্ছে আমার হ্যাশ টেবিল। হ্যাশ টেবিল মানে একটা বিরাট বড় জিনিস তা কিন্তু না। হ্যাশ টেবিল ইজ সিম্পল অ্যাজ অ্যান অ্যারে, একটা অ্যারে বা লিঙ্ক লিস্ট বা যে কোনো ডেটা স্ট্রাকচারকে তোমরা হ্যাশ টেবিল হিসেবে ইউজ করতে পারো, আর কিছু তোমার জানার দরকার নেই। এবং তুমি দেখো এই হ্যাশ ফাংশনের উপর ডিপেন্ড করে আই ক্যান ম্যাপ। তার মানে এখানে তাহলে ঘটনাটা কি ঘটলো, এখানে যে ঘটনাটা ঘটলো তাহলে তুমি বলতে পারলে যে order of 1 that will the time order of 1 for searching, কারণ আইদার এলিমেন্টটা প্রেজেন্ট হবে বা প্রেজেন্ট হবে না। whereas লিনিয়ার সার্চে তুমি কি দেখতে, প্রত্যেকটা এলিমেন্টকে চেক করতে করতে যেতে, যদি এলিমেন্টটা না প্রেজেন্ট হয় then you declare the element is not present. So that is the case. So and in that case deletion is also takes place in constant time. In that case also you can say the deletion is also takes place in constant time. But what is the problem? But এখানে যে প্রবলেমটার কথা আমরা বলবো, but the problem the problem here is nothing but you can say collision. That is nothing but you can say collisions. Collisions মানে কি, more than one key can map to same cell. You can say that more than one key, more than one key can, you can say, mapped to same cell. কিরকম, ধরো now say I want to insert, I want to insert 131, সে আরেকটা কি আছে, আমি তো চারটে কি নিয়ে তোমায় প্রথমে দেখিয়েছিলাম, ধরো আরেকটা কি আছে, দ্যাট কি ইজ 131। তাহলে 131 কি, আমার প্রসেসটা সেম, বিকজ ইউ নো this is nothing but k mod 10. In that case I am taking this as a hash function, so 131 mod 10, that will give you 1, but one location is already been filled up. দেখো one location এ already 121 বসে আছে, তার মানে কি হবে, so I one number slot is already filled up and that will create the collision. তার মানে যেহেতু
slot number 1 is already filled up, so you can say, so slot number 1 is already, you can say, filled up, is already filled up, so you can say that collisions occurs. So you can say collisions occur, এবং এই ঘটনাটাকেই আমরা কি বলছি, আমরা এটাকেই বলছি collisions. So you can say আমাকে অ্যাভয়েড করতে হবে, so you can say to avoid collision, to avoid collision you can say one solution, one solution is to come up with a better, with a better has function, মানে has ফাংশনটাকে আমাকে বেটার ডিজাইন করতে হবে। এবং আমি যেটা বলে দিচ্ছি যে collision you can say that can be minimized, collision can be minimized but তুমি যদি ভাবো it cannot be reduced to zero, যে collision হবে না তা কিন্তু গ্যারেন্টিড নয়, কিন্তু কি গ্যারেন্টিড, গ্যারেন্টিড হচ্ছে আমরা ট্রাই করব সব সময় যাতে কলিশনসটাকে আমরা মিনিমাইজড করতে পারি, আমাদের টার্গেটই হবে সেটা যাতে কলিশনসটাকে আমরা মিনিমাইজড করতে পারি, দ্যাট ইজ মাই টার্গেট। তো ফার্স্ট আমরা দেখে নেব একটুখানি যে হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট হ্যাশ ফাংশনস, তারপরে আমরা কলিশন মিনিমাইজডের অনেক রকম প্রসিডিউরস আছে, সেই প্রসিডিউরসগুলো নিয়ে নাই আমরা আলোচনা করব, বাট সেই প্রসিডিউরগুলো নিয়ে আলোচনা করার আগে আমরা একটুখানি দেখে নেব যে কারণ তোমাদের সেমিস্টার এক্সামিনেশনে এই জিনিসটা আসতে পারে, গেটে খুব একটা আসে না, বাট কম্পিটিটিভ এক্সামে খুব একটা আসে না, বাট সেমিস্টারের জন্য অন্তত দেখে রাখাটা দরকার যে হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট টাইপস ইউ ক্যান সে হ্যাশ ফাংশন, মানে আমাদের তো একটা হ্যাশ ফাংশনস তুমি দেখে নিয়েছো যে হ্যাশ ফাংশনসটা কীরকম, h equals to k mod 10 that is nothing but the corresponding hash functions, বাট সেটা থেকে আমরা একটুখানি আরেকটা জিনিস দেখব, জাস্ট এ মিনিট, যেখানে আমরা দেখব যে কিভাবে ডিফারেন্ট টাইপস অফ হ্যাশ ফাংশন আমাদের আছে। সো দেখা যাক এক একটা এক্সাম্পল ধরে যে ডিফারেন্ট টাইপস অফ হ্যাশ ফাংশনস কি কি হয়। ধরো যেটা আমরা দেখলাম দ্যাট ইজ নাথিং বাট দ্য ডিভিশন মেথড, ডিভিশন মেথডের মাধ্যমে আমরা যে হ্যাশ, এটা হচ্ছে ইউ ক্যান সে ডিফারেন্ট টাইপস অফ হ্যাশ ফাংশন, এবং ডিফারেন্ট টাইপস অফ হ্যাশ ফাংশনের ফার্স্ট হ্যাশ ফাংশন যেটা তোমরা দেখলে দ্যাট ইজ ডিভিশন মেথড, and division method যেটা তুমি দেখলে that is you have to choose a number h larger than the number n, larger than the number n of keys in k, and hash functions যেটা আমরা দেখলাম that is k mod h, but whatever if indices you can say that start from 0, otherwise একটা অ্যাড করে দেবো, তার সাথে কোনো ব্যাপার নেই, mod h plus 1 if indices you can say start from 1.
That is the divisions method. The second one, that is called mid square method. That is called mid square method. মানে আমরা এই হ্যাশিং এর সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা তোমায় লক্ষ্য করতে হবে, যেন প্রত্যেকটা মানে এরকম না হয় যে কলিশনসটা বারবার বারবার একই লোকেশনে হচ্ছে। তুমি ভেবে দেখো আগের এই ডিভিশন মেথডে কি ছিল, 131 121 141 151, যে এইরকম যদি পরপর কি অকার করে তারা কিন্তু ম্যাপ করবে একটা হ্যাশ টেবিলের একটা লোকেশনে, এবং দ্যাট উইল ক্রিয়েট এ প্রবলেম, মানে বারবার কলিশনস হবে। তো সেই কারণেই আমরা চাই যেন প্রত্যেকটা ডিজিটের অকারেন্স হয়। সো that is widely used in many applications. So এখানে যেটা আমরা মিড স্কয়ার মেথডে করি, that the hash functions, that the hash function h, that is defined by hk equals to x, where x is obtained, x is obtained by selecting an appropriate number of bits, or digits from the from the middle of the square of the key value k. And of course the selections, and these selections particularly usually depends on the size of the hash table, that particular আমরা example দিয়ে দেখব মানেটা কি বোঝাচ্ছে। And that particular selections, you can say usually, you can say this particular selection usually depends on the size of the hash table, depends on the size of the hash table. যেমন ধরো কি ভ্যালু আছে, আমি ধরে নিলাম 1 2 3 4 2 3 4 5, these are the key values, different key values, 3 4 5 6. দ্যাট মিনস আমি প্রথমে স্কোয়ার করলাম, স্কোয়ার করলে এর যদি স্কোয়ার করো দেখতে পাবে 1 5 2 2 7 5 6, এর যদি স্কোয়ার করো 5 4 9 9 0 2 5, এর যদি স্কোয়ার করো 1 1 9 4 3 9 3 6। তাহলে মিড ভ্যালুটা আমরা নিচ্ছি, এবং মিড ভ্যালুটা যদি আমরা নিই, তার মানে এখানে কি নেব, ধরো যদি কিগুলো ইন্টিজার টাইপের হয় তাহলে আমাদের 3টে ডিজিট অ্যাড্রেস আছে, তাহলে আমার সিলেকশন ক্রাইটেরিয়া হবে 3 digit at even positions, and that will be taking from the rightmost digit in the square, rightmost digit in the square. So তার মানে এখানে আমি যদি স্কোয়ার করি ইভেন নাম্বার অফ ডিজিটস, তো 1 2 3 4 5 6 7, তাহলে ইভেন নাম্বার অফ ডিজিটস আমার এরকম হচ্ছে। এক্ষেত্রে ইভেন নাম্বার অফ ডিজিট এটা হচ্ছে, এখানে ইভেন নাম্বার অফ ডিজিটস আমাদের যেহেতু তোমাকে নিতে হবে, তার মানে এই প্রথম ডিজিটটা বাদ দিয়ে দেবে। এখন তোমার ক্রাইটেরিয়াটা তোমার উপর ডিপেন্ডেন্ট, মানে ধরো এটা যদি 1 ধরো তাহলে এটা 2 3 4 5 6 7, তো এখানে তুমি ধরতে পারো, কারণ এখান থেকেও শুরু করতে পারো 1 2 3 4 5 6 7 8, তার চারটে, আমায় তিনটে সিলেক্ট করতে হবে, তার প্রথমটা বাদ দিয়ে দিলাম, আমি ধরলাম এটা 2, এটা, তার মানে এখানে হচ্ছে 933 হ্যাশটা, এখানে 492, আর এখানে হ্যাশটা হচ্ছে 525। এটা কিন্তু আমার মতে করে, মানে তুমি উল্টোটাও নিতে পারো, তুমি এদিক থেকেও নিতে পারো, তুমি যেখান থেকে ইভেন পজিশন না দিয়ে বলে অড দিন ওটা পজিশন। কি করে ধরলেন ওটা? আমি তো বললাম ইভেন পজিশনস গুলো ধরছি শুধুমাত্র, মানে সেকেন্ড আচ্ছা মানে পজিশন, রাইট ফোর্থ সাইড থেকে পজিশন, ইভেন পজিশন। হ্যাঁ,
মানে ধরো ইভেন পজিশনস গুলোকে যদি নিই তাহলে কি রকম হচ্ছে, রাইট সাইড থেকে ইভেন পজিশনস গুলোকে নিয়ে নিচ্ছি, তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। রাইট সাইড থেকে ইভেন নাম্বার অফ পজিশনস গুলোকে নাও, তা রাইট সাইড থেকে এটাকে আমি 1 নিচ্ছি, এটা ইভেন নাম্বার, এটা হচ্ছে ধরো 1, এটা হচ্ছে 2 নাম্বার পজিশন, এটা 3, এটা হচ্ছে 4 নাম্বার পজিশন, এটা 5 নাম্বার, 6 নাম্বার, 7 নাম্বার। তাহলে দেখো আমি ইভেন নাম্বার অফ পজিশনস গুলোকেই নিয়েছি এবং সেটাকেই আমরা কি হিসেবে রাইট সাইড থেকে নিয়েছি। সো দিস টাইপ অফ মেথড ইজ মিড স্কোয়ার মেথড, দিস টাইপ অফ মেথড ইজ মিড স্কোয়ার মেথড। এখানে কি হয় যে নাম্বার অফ হ্যাশ ফাংশনস এর যে কলিশনস গুলো দেখলাম আমরা, সেই কলিশনস গুলো কম অকার করে। সো দ্যাট ইজ দ্য ওয়ান উপায়। অ্যান্ড সো দ্য স্যার আমি থিং, রাইট সাইড থেকে অড নাম্বার অফ পজিশন গুলো ধরতে পারি না? একই ব্যাপার, একই ব্যাপার, সেটাই তো আমি বললাম, সেটা তোমার হ্যাশ ফাংশনসটা কিভাবে ডিফাইন করছো সেটা তোমার উপর ডিপেন্ডেন্ট। So this is also one of the fair method for a, you can say, hash functions, that is the folding method. This is the folding method. Folding method কি বলছে, you can partition the key, partition the key k into a number of parts, that is k1, k2 dot 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 kn, where you can say each part, where each part except possibly the last, except possibly the last, has the, you can say, same number of bits, same number of bits or digits, same number of bits or digits as the required address width, address width. What does it mean? That means, এবং তারপরে আমি হ্যাশ এটাকে লিখছি আমরা k1 প্লাস k2 ডট 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 kn। ব্যাপারটা কি? ব্যাপারটা হচ্ছে এই রকম, ধরো আমার কাছে k আছে, এটা হচ্ছে কি, কি গুলো ধরে নিচ্ছি আমি আরবিটারি কোন একটা ভ্যালু, কি সাধারণত বড়ই হয়, 1522756, say 549905, say 11943936। তাহলে আমরা কি বলি, অনেকগুলো ফোল্ডিং আছে, আমি ফোল্ডিং গুলো পরপর দেখিয়ে দিই। ফার্স্ট আমরা চপিং করি, ফার্স্টে আমরা চপিং করছি। চপিং করা মানে এখানে দেখো 1 2 3 4 5 6 7 খানা আছে, তার মানে আমি 0152, দেখো আগে 0 নিয়ে নিয়েছি যেহেতু অড আছে, 522756, এখানে 1 2 3 4 5 6 7 আছে, তার মানে 05499025, এখানে আমি অড ইভেনই আছে, তাহলে 11943936, এটাকে আমরা ভাগ করে নিই, এটাকে বলা হয় চপিং। সেকেন্ড আমরা বলি, এই পদ্ধতিটার নাম হচ্ছে পিওর ফোল্ডিং। হোয়াট ইজ পিওর ফোল্ডিং? পিওর ফোল্ডিং মানে জাস্ট অ্যাড করে দাও, সেটাই কি, 01522756 যোগ করলে 136 আছে, ঠিক একই ব্যাপার এখানে 05 প্লাস 49 প্লাস 90 প্লাস 25, that will give you 169, এখানে যেমন 11 প্লাস 94 প্লাস 39 প্লাস 36, that is 180। এটা তো ফোর্থ শিফটিং মেথড না, মানে সবকটাকে অ্যাড করছে? হ্যাঁ, সবকটাকেই অ্যাড করছে, এটাকে বলছি পিওর ফোল্ডিং, বলছি পিওর ফোল্ডিং। এবারে যেটা হচ্ছে ফোল্ড শিফটিং, যে মেথডটা ফোল্ড শিফটিং, সেই মেথডটা বলছি ফোল্ড করা, মানে এই পজিশনটাকে ফোল্ড করব, মানে এই পজিশনটাকে ফোল্ড করব এবং আমার কি হবে, এই পজিশনটাকে আমি ফোল্ড করব প্রত্যেকটাতে, এই পজিশনটাকে ফোল্ড করছি, এই পজিশনটাকে ফোল্ড করছি, বাকি দুটো পজিশন ইনট্যাক্ট থাকছে, এই পজিশনটাকে আমি ফোল্ড করছি, এই পজিশনটাকে আমি ফোল্ড করছি, ফোল্ড করা মানে এটা 10 হয়ে যাবে, 52টা 52 থাকছে, দিস ইজ এ 72 প্লাস 56, দ্যাট ইজ 190, এখানেও কি 50 প্লাস 49 প্লাস 09 প্লাস 25,
that is 133 এখানে কি হচ্ছে 11 প্লাস 94 প্লাস 93 প্লাস 36 এইগুলোকে আমরা ইউজ করছি হ্যাশ ফাংশন হিসেবে। আরেকটা হচ্ছে ফোল্ড বাউন্ডারি। ফোল্ড বাউন্ডারি ফোল্ড বাউন্ডারিতে যেটা আমরা করি মানে জাস্ট বাউন্ডারি এলিমেন্টস গুলোকে মধ্যে দুটোকে ফিক্স রাখবো এবং বাউন্ডারি এলিমেন্টস গুলোকে আমরা কি করব জাস্ট উল্টে দেবো, তাই জন্য বলা হয় বাউন্ডারি। কিরকম উল্টে দেবো, তার মানে এখানে কি এটা বাউন্ডারি এবং এটা বাউন্ডারি, এই দুটোকে উল্টাবো, তার মানে এটা কত হয়ে যাবে 10 হয়ে যাবে। এই 52টা 52 থাকছে, 27 থাকছে, ইট ইজ এ 65, দিস ইজ 154। তার মানে এখানে ফোল্ড বাউন্ডারি মানে এইটা আর এইটাকে, তার মানে দিস ইজ এ 50 49 49 থাকছে, 90 90 থাকছে, এদিকে 52 থাকছে, দ্যাট ইজ 241। এক্ষেত্রেও একই ব্যাপার, এদিকে 11 থাকছে, এদিকে আমার 36 থাকছে, 11 to 11 94 থাকছে, 39 থাকছে, এদিকে 63 হয়ে যাচ্ছে, দ্যাট ইজ 207। and of course folding, that is a hashing functions which is useful in converting multi-word keys into a single word, এই ক্ষেত্রে আমরা করি। This is also another type of hashing functions. So আমাদের এই different types of digit analysis hashing function আছে, but I think more than enough to know that these are the different types of hashing functions. তার মানে আমরা এই হ্যাশিং ফাংশনস গুলো পড়েছিলাম কেন, কারণ কলিশন হচ্ছিল। কলিশনস কি, একটা হ্যাশ টেবিলের একটা পার্টিকুলার ঘরে হ্যাশ ফাংশনসটা তুমি এমন ভাবে ডিফাইন করেছিলে যাতে ওই পার্টিকুলার ঘরটাতে অনেকগুলো এলিমেন্ট এসে বসার চেষ্টা করছে এবং একটা এলিমেন্টটা একটা ঘরে বসাতে পারবে, তার মানে কলিশন অফার করছে। এবং কলিশনসটাকে তোমাকে যদি কমাতে হয় তখন আমরা কি করলাম, এই হ্যাশ ফাংশনসের মেথড গুলোকে আমরা ইউজ করলাম, ডিফারেন্ট টাইপস অফ হ্যাশ ফাংশনস মেথড আমরা ইউজ করলাম। তো কলিশনসটাকে কমানোর জন্য আমাদের আরো একটা ব্যাপার আছে, দ্যাট ইজ কল্ড চেইনিং, দ্যাট ইজ কল্ড চেইনিং। চেইনিং মানে লিঙ্ক লিস্ট ইউজ করব, তার মানে এখানে আমরা কি করতে পারি, মেইনটেইন লিঙ্ক লিস্ট, মেইনটেইন লিঙ্ক লিস্ট। তার মানে কি, ধরো এইরকম আমার হ্যাশ টেবিল আছে, তাহলে হ্যাশ টেবিলে ধরো এই যে যেটা তুমি দেখলে যে 0th লোকেশন 1 2 3 4 আমি ধরলাম, এখানে কি হলো, আমি একটা লিঙ্ক লিস্টের রেসপেক্টে 131টা এখানে বসলো, ঠিক একই ব্যাপার। তারপরে যদি 141 আছে তাহলে 130টা একই ঘরে বসলো, এবার ধরো 140 বসলো, আমি কি করলাম, সেম এলিমেন্ট গুলো তাহলে কলিশন হলেও আমরা কি করলাম, কলিশনস হলে একটা করে এক্সট্রা লিঙ্ক লিস্ট ক্রিয়েট করব এবং একটা করে এক্সট্রা লিঙ্ক লিস্টে আমরা জাস্ট এইভাবে করব। তার মানে সো দিস ক্যান বি পসিবল, যে আমরা এই জিনিসটা ভাবতে পারি, দ্যাট ইজ কল চেইনিং, তাই তো। সো দ্যাট ইজ অ্যানাদার থিং, দ্যাট ইজ এ চেইনিং। আমরা পরবর্তীকালে চেইনিংটা দেখব। এখানে আমাদের আরেকটা জিনিস, তার মানে এখানে আশা করি ব্যাপারটা তোমরা বুঝতে পেরেছো, যে যে জিনিসটা আমরা বললাম যে ইন চেইনিং উই হ্যাভ এ হ্যাশ টেবিল, আমার কাছে একটা হ্যাশ টেবিল আছে, using a hash functions we compute some index of the hash table. So আমরা কি জানি, তার মানে ঘটনাটা কি রকম ঘটছে চেইনিং এর ক্ষেত্রে, আমার ধরো এরকম কি আছে এবং এখানে আমার ধরো এই হ্যাশ টেবিলটা আছে, যেটাকে আমরা বলছি ধরো হ্যাশ টেবিলটার নাম দিচ্ছি টি, এবং এই হ্যাশ টেবিলে আমি কি করছি, হ্যাশ ফাংশনস এর রেসপেক্টে বসাচ্ছি। এবং চেইনিং মানে আমরা কি দেখলাম, এইরকম লিঙ্ক লিস্টের মতো জিনিসগুলো ক্রিয়েট করব এবং এখানে আমরা এলিমেন্ট গুলোকে বসাবো। সো আমার যদি এই রকম টাইম কত লাগবে সেটা যদি দেখি, তার মানে আমরা যেটা বুঝতে পারছি যে ইন চেইনিং what we know, we have a hash table, we have a hash table t, and using hash functions we compute some index of the hash table, and using hash
function, what we want to do using hash functions, we actually compute some index of the, you can say, hash table. So what is the time? So time taken to compute, you can say time taken to compute the hash function and place it in the beginning, place it in the beginning of the list. আমরা জানি একটা লিঙ্ক লিস্টের একটা element at the first place that will also take constant time, and that requires you can say constant time. আমরা জানি কেন constant time, কারণ একটা লিঙ্ক লিস্ট আছে, লিঙ্ক লিস্টের বিগিনিং এ কোন একটা এলিমেন্ট কে ইনসার্ট করতে আমরা অলরেডি আগেই জেনেছি that will also take constant time. So hash functions, that is a mathematical function and the computation is constant for the hash functions, you know that. That means what we know, that hash function, that is a mathematical function, that is a, you can say, there is a mathematical function, and since it is a mathematical function, that means which computation is constant, which computation time is constant. So you can say insertions that will take order of 1 constant time, কারণ of course mathematical functions কে compute করতে constant time লাগছে, as well as তুমি যদি insert করো লিঙ্ক লিস্টের beginning এ, that is also take constant. But what will happen in the worst case, it may happen in the worst case, কি হতে পারে, তোমার ধরো এরকম আছে 130 140 150 160 170 180, তার মানে কি হলো, তোমার হ্যাশে ধরো n খানা এলিমেন্ট যদি থাকে, তার মানে চেনিং এ এটা 0th লোকেশন 1 2 3 সব বলছি, একটা ডাউট ছিল স্যার, বলছে যে ধরুন একটা মানে 130টা মানে 130 পরে 140 তারপর 150, এগুলো মানে মানে 150টা 130 এর আগে হবে তো, মানে 140 এর আগে হবে তো, মানে যখন বসাবো, যখন বসাবে তখন আগে হবে। মানে আগে বসাবো, মানে 150টা, মানে ধরুন 150টা সার্চ করতে চাইছি, তো 140 হ্যাঁ, মানে 50টা উল্টো ভাবে ফার্স্টে আমি পেয়ে যাবো ইনসার্ট এট মানে। দ্য বিগিনিং করছি সবসময়। ও আচ্ছা আচ্ছা। ইনসার্ট এট দ্য বিগিনিং মানে আমি উল্টো করে লিখলে সুবিধা হতো, মানে ইনসার্ট যদি সবসময় বিগিনিং এ করো তাহলে তোমার ধরো 130টা পেছনে চলে যাচ্ছে, তাই তো, মানে এটা 130 130টা হওয়ার তাহলে পিছনে চলে যাচ্ছে। 130টা তারপরে হচ্ছে ধরো 140, that would be 150, this is 160, this is 170, this is 180, তাহলে that will take a constant time, কোনো অসুবিধা নেই। বাট তুমি ভেবে দেখো যদি n খানা ওয়ার্ডস কেসে, তাহলে কি হতে পারে, সব এলিমেন্ট একটা জায়গায়, তার মানে সার্চিং কি হবে, অর্ডার অফ n লাগবে, একই তো ব্যাপার, তোমার সার্চিং করতে এখানে পেলে না এখানে খুঁজলে, এখানে পেলে না এখানে খুঁজলে, তার মানে ইন দা ওয়ার্স্ট কেস, তাহলে কি হলো, আমরা দেখতে পেলাম ইন ওয়ার্স্ট কেস কি হলো, all n elements all n elements কি হতে পারে, যে of a table maps to a single list, n element that maps to a single cell of hash table and that will take, তার মানে এখানে কি হবে, search that will take order of n, তার মানে আমি কিন্তু order of 1 এ পাবো না, রাইট। সো এই কারণে আমাদের বিভিন্ন জিনিসটা ইউজ করা হয়, যেটা হচ্ছে মানে হ্যাশ ফাংশন যেটা তুমি ইউজ করবে সেটা চুজ করারও অনেক ম্যাথামেটিক্যাল রুল আছে, দ্যাট ইজ এ ওয়ার্স্ট থিং, কারণ তুমি বুঝতেই পারছো যে হ্যাশ ফাংশনস যদি তুমি ওইরকম একটা সিম্পল এইচ কে ইকুয়ালস টু কে মড 10 এরকম টাইপের নিয়ে নাও, তাহলে অফকোর্স সবকটা এলিমেন্ট একটা জায়গায় ম্যাপ হতে পারে, এবং সবকটা এলিমেন্ট একটা জায়গায় ম্যাপ হলে ইন দ্য ওয়ার্স্ট কেস দ্যাট উইল টেক অর্ডার অফ n, দ্যাট ইজ, তাই তো লাভ হলো না,
আমার হ্যাশিং ইউজ করে তো লাভ হলো না, সার্চ যদি অর্ডার অফ এনি লাগে ওয়ার্ডস কেসে। দ্যাটস ওয়াই এক্ষেত্রে তুমি ভাবতে পারো, so in that particular case we use universal, we use universal hash function। তোমরা যদি প্রবাবিলিটি পড়ো তাহলে জেনে রাখো যে আমাদের কিছু এরকম ম্যাথমেটিক্যাল ফাংশনস আছে that which do not, you can say, put all elements into one। মানে তারা কিন্তু এই ইউনিভার্সাল হ্যাশ ফাংশন যদি তুমি ইউজ করো তাহলে কিন্তু সমস্ত এলিমেন্ট একটা জায়গায় ম্যাপ হয় না। তার মানে এখানে আমরা ট্রাই করতে চাইছি কি, if we distribute if we distribute the elements distribute the elements using, you can say, universal hash functions, universal hash function, each each slot might get n by m elements, প্রত্যেকটা স্লট might get n by n element। তাহলে বুঝতেই পারছো, তার মানে অ্যাভারেজ সার্চ টাইম এক্ষেত্রে কত হয়ে যাবে, অ্যাভারেজ সার্চ টাইম যদি নাও তাহলে অর্ডার অফ 1 প্লাস n বাই m। এই n, টা তুমি জানো নাম্বার অফ এলিমেন্ট, m টা হচ্ছে সাইজ অফ দ্য হ্যাশ। আমি লিখে দিচ্ছি, এই n by m that can be taken as alpha and that is nothing but the load factor, this is a load factor। এখানে n is the number of elements যেটা তুমি ঢোকাতে চাইছো and m that is the total size of the hash table, total size of the hash table। so এখানে তুমি বুঝতে পারছো যে average search time, you can say order of 1 plus alpha, এটা অর্ডার অফ 1 হবে অ্যাপ্রক্সিমেটলি ইফ যদি n এর ভ্যালু ইকুয়ালস টু km হয়, এটা যদি হয় তাহলে অর্ডার অফ 1। আর এক্ষেত্রে তুমি যদি দেখো অ্যাভারেজ ডিলিশন টাইম, average deletion time that will, প্রুফ গুলো কি জানতে হবে, মানে অর্ডার অফ 1 প্লাস না না n না বাই m? প্রুভের এখন জানার দরকার নেই, বিশেষ করে দরকার নেই। বাট এটা 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 এই কন্ডিশনসটা তুমি যদি মনে রাখো দ্যাট ইজ মোর দ্যান এনাফ। আপাতত আপাতত প্রুফ জানার দরকার নেই তোমাদের। সো আশা করি তাহলে বোঝা গেছে যে এই জিনিসগুলো আমরা পেলাম, যে কি পেলাম, যে আমাদের এখানে একটা চেইনিং মেথড উই ক্যান ইউজ, অ্যান্ড চেইনিং মেথড যদি আমরা ইউজ করি তাহলে আমরা এই জিনিসটা পেতে পারি। সো বুঝলাম, তাহলে চেইনিং মেথড আমরা ইউজ করে এটাকে অনেকটা ওপেন হ্যাশিংও বলা হয়, ওপেন হ্যাশিংও তোমার বলা হয়। সো তাহলে এই জিনিসটা আশা করি বেসিক জিনিস যেটা হলো সেই জিনিসটা তোমরা বুঝতে পারলে। যে জিনিসটা রেসপেক্টে আমরা দেখলাম এই রকম কিছু জিনিস হয়। সো এটাকে আমরা ওপেন হ্যাশিংও বলি। আরেকটা জিনিস যেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম দ্যাট ইজ নাথিং বাট দ্য ইউ ক্যান সে ক্লোজড হ্যাশিং অথবা ওপেন অ্যাড্রেসিং। এটা কিন্তু ওপেন হ্যাশিং, তুমি চেনিং মানে অনেক জায়গায় অনেক বুকসে হয়তো পাবে যে দ্যাট ইজ কল্ড ওপেন হ্যাশিং, ওপেন হ্যাশিং। আর আমরা যে ফার্স্ট মেথডটা যেটা আমরা বলেছিলাম, তাহলে সেই মেথডটা যেটাতে আমরা জাস্ট শুরু করেছিলাম টেবিলটা, আমরা সেই মেথডটাকে আমরা বলি যে ওপেন অ্যাড্রেসিং, অথবা এটাকে ক্লোজড হ্যাশিংও বলা হয়। ওপেন অ্যাড্রেসিং, ওপেন ভাবলে ওপেন অ্যাড্রেসিং আছে কিন্তু, অথবা এটাকে ক্লোজড হ্যাশিংও
বলা হয়। এবং ওপেন অ্যাড্রেসিং এবং ক্লোজ, এটার মানেটা হচ্ছে যে কলিশনস যদি অকার করে, যদি কলিশন অকার করে, তাহলে আমরা কি দেখলাম, এগেন রিকম্পিউট করব হ্যাশ ভ্যালু। তুমি তো, আমরা তো ওপেন হ্যাশিং এ দেখে নিলাম, কি দেখলাম, যে কলিশন যদি অকার করে তাহলে আমি একটা পার্টি লিঙ্ক লিস্ট ক্রিয়েট করব এবং সেখানে ইনসার্শন করব। দ্যাট ইজ আ সিম্পল থিং। লিঙ্ক লিস্টের হেডে ইনসার্ট করে দিলাম, হেডের পরে। তো সেটা আমরা দেখলাম। এক্ষেত্রে আমি বলছি যদি কলিশন অকার করে ইন কেস অফ ওপেন অ্যাড্রেসিং অথবা ক্লোজড হ্যাশিং, তাহলে আমি রিকম্পিউট করব হ্যাশ ভ্যালুটাকে। রিকম্পিউট মানে আবার রিকম্পিউট করব হ্যাশ ভ্যালুটাকে, এবং বার করার চেষ্টা করব কোথায় এলিমেন্টটাকে আমি প্লেস করতে পারি, রাইট? সো এক্ষেত্রে যেটা মেইন জিনিস, যে ইফ collision occurs, if collision you can say occurs, then again you can say recompute, recompute the hash value, recompute the hash value, and find out, recompute the hash value, and you can say find out where the element can be placed, where the element that can be placed, element that can be placed. So তার মানে এখানে যেটা আমি রিকম্পিউট করব, recomputed with, you can say, some minor modification, recomputed with some minor modification, minor modification. So searching for some empty space, এবং এখানে একটা জিনিস করি, সেটাকে বলা হয় প্রোব করা, প্রবিং, সেটা নাম শুনবে। প্রবিং মানে হচ্ছে that searching for an empty space, that is nothing but this is called as a probing. সো আমরা দেখব যে ওপেন অ্যাড্রেসিং এ তিনটে জিনিস আমাদের পড়ার কথা। একটাকে বলা হয় লিনিয়ার প্রবিং, প্রবিং মানে সার্চ করা। একটা হচ্ছে কোয়াড্রেটিক, quadratic probing, and another is double hashing. There are three procedure, যে তিনটে প্রসিডিউরের মাধ্যমে আমরা কাজটা করি ইন কেস অফ ওপেন অ্যাড্রেসিং অথবা ক্লোজ হ্যাশিং। সো আমরা কি জানি, যে ইন চেনিং, আমরা চেনিং এর বেসিক জিনিসটা দেখেছি। সো ইন চেনিং আমরা কি দেখলাম, যে উই স্টোর the value outside the table, কারণ লিঙ্ক লিস্ট ক্রিয়েট করছো তুমি, সেটা টেবিলের বাইরে, so outside the table. But in open addressing, in open addressing, the value, you can say, always stored, always stored inside the table, inside the table. This is the thing. Second, তুমি কি বলতে পারো, in chaining, in chaining we waste, we wastage, you can say, some space for storing, some space for storing pointers, for storing pointers. And এটা মনে রাখবে কখন কোনটা সাধারণত ইউজ করা হয়, if you want to delete and insert, chaining is better, right? মানে delete ও চাই, insert ও চাই, and search ও চাই, তাহলে আমরা চেইনিং ইউজ করতে পারি। ওই যে যদি ইউনিফর্ম হ্যাশিংটা ইউজ করো, কনসেপ্টটা যদি ইউনিফর্ম হ্যাশিং এর কনসেপ্টটা ইউজ করো, তবে নর্মাল ভাবে কিন্তু বুঝতেই পারছো যে তুমি যদি নর্মাল হ্যাশ ফাংশনস ইউজ করে চেইনিং ইউজ করো,
তাহলে তো একই নাম্বার যদি ওই রকম হয় একই জায়গাতে ম্যাপ করবে, এবং in the worst case that will take order of n, right? So if we want to delete, insert and search, this is a chaining. But you can say if we just want to insert and search, deletion এ আমি ভাবছি না, তাহলে ওপেন অ্যাড্রেসিং ইউজ করব। কারণ বুঝতেই পারছো ডিলিশন করতে অসুবিধা হতে পারে, অ্যারে ইউজ করছে যেহেতু, যেটা অ্যারের প্রবলেম সেখানেই হতে পারে। বাট আমরা যদি ইনসার্ট আর সার্চের কথা ভাবি তাহলে সবসময় ওপেন অ্যাড্রেসিংটা বেটার। তাহলে বোঝাই গেল যে ওপেন অ্যাড্রেসিং বা ক্লোজড হ্যাশিং যেটা, যে এলিমেন্ট শুড ইনসার্টেড উইদিন দ্য টেবিল, এবং যদি টেবিল সাইজ এম হয়, এটা মাথায় রেখে, তার মানে ইফ দ্য টেবিল সাইজ, if the table size is m and we are unable to insert more than m keys, table size যদি m হয়, then we are unable to insert more than more than m keys। আমাকে যদি m খানা আর বেশি কি থাকে ইন দ্য টেবিল, পারবো না, কারণ আমার সাইজটা ফিক্সড। তো এখানেই আমাদের যেটা আমরা লিখেছিলাম এটা ভালো করেই তোমায় লেখা হয়, যে ম্যাক্সিমাম যে লোড ফ্যাক্টর বা আলফা, সেটা আমরা সাধারণত এইভাবে বার করি, নাম্বার অফ এলিমেন্টস দ্যাট প্রেজেন্ট ইন the table divided by, you can say, total size of the table and n by m, that is the same। এবং জেনারেলি আলফার ভ্যালু বুঝতেই পারছো এর মধ্যে রেঞ্জ হবে, কারণ বুঝতেই পারছো তোমার যদি নাম্বার অফ এলিমেন্ট আর সাইজ অফ দ্য টেবিল চেয়ে নাম্বার অফ এলিমেন্ট বেশি হয়েছে তো ইনসার্টই হবে না, তাই জন্য ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কত হতে পারে, 1 হতে পারে, রাইট? সো তার মানে আমাদের এখানে টেকনিকটাই হচ্ছে, যে কি টেকনিক, আমাদের এখানে টেকনিকটাই হচ্ছে একটাই জিনিস, সেটা হচ্ছে যদি আমার কলিশন অকার করে তাহলে আমরা একটুখানি মডিফাইড হ্যাশ ফাংশনস ইউজ করব টু রিজলভ দ্য কলিশন, দ্যাট ইজ দ্য বেসিক থিং। তার মানে এখানে আমার একটাই জিনিস যেটা হচ্ছে মাথায় রাখার, দ্যাট মিনস whenever we find a collision we apply the slightly modified hash function, slightly modified hash function to resolve the collision, right? মানে সেকেন্ড টাইম থেকে, ফর সেকেন্ড প্রবিং, মানে প্রথমবার তো আমার সার্চ করে দেখলাম ফাঁকা স্পেস নেই, কলিশন অফার করলো, তো সেকেন্ড টাইম তো আমি একই হ্যাশ ফাংশনস করব, বাট স্লাইটলি মডিফাইড ফর্মে। এবং স্লাইটলি মডিফাইড ফর্মে যদি তুমি হ্যাশ ফাংশনসটা ইউজ করো তাহলে কি দেখা যাবে, যে আমাদের অনেকটা কলিশনসটা আমি রিডিউস করতে পারি, আমরা কলিশনসটাকে রিডিউস করতে পারি। এবং এই টেকনিকটাই কিন্তু আমরা ইউজ করছি ইন কেস অফ লিনিয়ার প্রবিং বলো, বা তোমার ধরো তোমরা কোয়াড্রেটিক প্রবিং বলো, হোয়াট এভার বি দ্য থিং, এই প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ওই সেম জিনিসটাই ইউজ করছি। তার মানে কি, যে আমরা আমরা যে হ্যাশ ফাংশন ইউজ করি সেটা একটা ইউনিভার্সাল সেট থেকে আমি জানি ম্যাপ করছি 0 থেকে শুরু করে m-1, এটা হ্যাশ টেবিলের সাইজ। তাহলে সেকেন্ড টাইম যখন আমি করব, আমরা কি করব, এই ইউটা তো থাকছেই, তার সাথে একটা স্লাইটলি মডিফাইড, মানে আমি m-1 এখানে স্লাইটলি মডিফাই করলাম, এবং সেটা আবার ম্যাপ করবে 0 থেকে m-1 এর মধ্যে। এই যে
সেকেন্ড টাইম আমি হচ্ছে এই যে স্লাইটলি মডিফাইড ফাংশনটা কলিশনটাকে করার জন্য ইউজ করলাম, সেটাই হচ্ছে আমরা দেখব যে কিভাবে কাজটা হয়। এবং এখানেও ওয়ার্স্ট কেসে সার্চিং টাইম কি হবে, অর্ডার অফ এম হবে, কারণ আমায় তো একটা ফাঁকা স্লট বার করতে হবে। তার মানে এখানে তুমি যদি দেখো ইন ওয়ার্স্ট কেস আমরা কি দেখতে পারি যে সার্চিং টাইম দ্যাট উড বি অর্ডার অফ এম, এম ইজ দ্য সাইজ অফ দ্য টেবিল। কখন হবে? if you can say that slots are filled, slots are filled, তাহলে আমাদের কি করতে হবে? then in worst case কি হবে? it may be possible, it may be, you can say, possible that we have to search the whole table, that we, you can say, have to search the whole table। মানে ওয়ার্স্ট কেসে কি হতে পারে, সাইজ অফ অর্ডার অফ এম, এম কিন্তু সাইজ নাম্বার অফ এলিমেন্টস নয়, এম হচ্ছে সাইজ অফ দ্য টেবিল। তার কারণ কি, ধরো দেখা গেল পুরো টেবিলটাই হচ্ছে ফিল্ড আপ, তার আমার কোনো জায়গা নেই, সেক্ষেত্রে আমি বলতে হবে, সো ইট মে বি পসিবল দ্যাট উই, ইট মে বি পসিবল, কি হতে পারে, দ্যাট উই হ্যাভ টু সার্চ, উই হ্যাভ টু search the whole table, that may be possible। And modified hash function should be such that it should check all the slots before declaring that the slots are full। মানে modified hash ফাংশনটা তো লিখলেই হলো না, modified hash ফাংশনটা এমন হওয়া উচিত যেন সে সবকটা স্লট চেক করার পর যেন বলে যে আমার স্লটসটা already filled। তার মানে modified hash function that should be, you can say, such that it at least check all the slots before declaring, before declaring that, you can say, slots are full, before declaring the slots are full, সেটা যেন হয়। সো আমরা একটা জাস্ট একটা ফর দ্য সেক অফ এক্সাম্পল একটা প্রবলেম নিয়ে, মানে প্রবলেম মানে ইনসারশনের প্রবলেমটা কি সেটা নিয়ে ডিসকাস করে দেখব। যেমন ধরো আমার ফার্স্ট প্রোব আমি করছি, ধরো আমি কিন্তু জাস্ট জাস্ট এ মিনিট, সো আমি এখানে ধরো ফার্স্ট প্রোব করছি, প্রোব মানে আমি ধরো জিরো, সো জিরো সিকোয়েন্সে, তার মানে ফার্স্ট প্রোব। সো I think there should be some problem, just a minute। সো ধরো আমরা ফার্স্ট প্রোব ডিক্লেয়ার করছি, ফার্স্ট প্রোব ডিক্লেয়ার করলে ইট মে বি, আই থিঙ্ক এখানে কিছু একটা প্রবলেম অকার করেছে, সো দেয়ার ইজ সাম প্রবলেম, আই থিঙ্ক সো। ওকে, চলো ফার্স্ট প্রোব ইউজ করেছি, ফার্স্ট প্রোবে ধরো 2, এটা হচ্ছে কি এর ভ্যালুটা সেম, আমি সেকেন্ড প্রোব, মানে ফার্স্ট প্রোবে 2 বেরিয়েছে, সেকেন্ড প্রোবে হয়তো 6 বেরিয়েছে, আমি হচ্ছে জাস্ট আমি লিখছি আরবিটারি। আর এটা ধরো আমার থার্ড প্রোবে 4 বেরিয়েছে, ধরো ফোর্থ প্রোবে আমার 5 বেরিয়েছে, ধরো ফিফথ প্রোবে আমার 1 বেরিয়েছে, আমি ধরে নিচ্ছি সিক্স প্রোবে 7 বেরিয়েছে, দিস ইজ 0। সো ওয়ার্স্ট কেসে আমরা দেখে নিয়েছি যে পুরোটা তুমি দেখলে অলরেডি ফিল্ড, মানে প্রত্যেকটা জায়গায় ফিল্ড, মানে 2 6 3 4 5 1 7 0 এভরিথিং ইজ ফিল্ড, এন্ড ইউ ডিক্লেয়ার দ্যাট
আচ্ছা ঠিক আছে, যে সার্চিং এর ক্ষেত্রে তাহলে ওয়ার্স্ট কেসে এর ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি ফর সার্চিং যদি ওয়ার্স্ট কেস হয় তাহলে আমার কমপ্লেক্সিটি অর্ডার অফ n হতে পারে। ইন অ্যাভারেজ কেস এটা দেখানো যায়, বাট দ্যাট ইজ নট ইম্পর্টেন্ট হিয়ার, দ্যাট searching that will take order of 1. But the thing is that যেটা এখানে প্রবলেম, যেটা নিয়ে আমি বলতে চাইছি, ডিলিশনটা কিন্তু ইজিয়ার না। ডিলিশন ইজ নট ইজিয়ার। কেন আমি বলেছিলাম, দেখো আমি যখন ফার্স্ট পয়েন্টটা লিখলাম এখানে দেখো, মনে করে দেখো আমি কি বলেছিলাম, যখন তুমি ওপেন অ্যাড্রেসিং ইউজ করবে তখন কিন্তু মানে ইনসার্শন এবং সার্চিং হলে এটা ইউজ করবে, আর লিনিয়ার প্রবিংটা সাধারণত ইউজ করবে কখন, এখানে লেখা আছে দেখো ভালো করে, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডিলিট ইনসার্ট অ্যান্ড সার্চ তাহলে চেনিং ইউজ করব, আর আমরা যদি ইনসার্ট এবং সার্চ করি তাহলে ওপেন অ্যাড্রেসিং ইউজ করব। সেই জিনিসটাই আমি জাস্ট বলতে চাই যে ডিলিশনটা ইজিয়ার নয় কেন। তাহলে আমার ধরো এইরকম একটা টেবিল আছে, আমি ধরো এরকম একটা আমার টেবিল আছে, এবং এই টেবিলের মধ্যে আমার ধরো 0 1 2 3 4 5 6 and ধরো 7, এটাতে নাল আছে, এটাতে নাল আছে, এখানে ভ্যালু আছে, এখানেও ভ্যালু আছে, এখানেও ভ্যালু আছে, এখানে নাল আছে, এখানে এটা নাল আছে। ধরো now we insert, ধরো I want to insert element। স্যার ডিলিশনের ক্ষেত্রে মানে ধরুন 2 নম্বর লোকেশনটা ডিলিট, তা আমি তারপরে লোকেশন গুলো চেক করবো না, না? হ্যাঁ, সেটাই আমরা দেখবো যে ঘটনাটা কি ঘটছে, কেন আমি চেক করব না সেটাই আমরা বলতে চাইছি। সো হোয়াট ইজ দ্য you can say, so what is the sequence, what is the sequence for finding an empty slot where k1 can be placed, k1 can be placed। সো আমি কি করলাম, প্রথমে সার্চ করলাম k0, আমি ধরে নিচ্ছি পজিশন 2, আমরা পেলাম পজিশন 2। কেন আমি ধরে নিয়েছি, অ্যাপ্রক্সিমেটলি আমি জিনিসটা এইভাবেই ধরেছি যে প্রথমবার সার্চ করলে পজিশন 2, পজিশন 2 তে তুমি যাও, পজিশন 2 তে গিয়ে দেখলে অলরেডি সেটা ফিল্ড আপ, আমি প্লেস করতে পারবো না। সো তারপরের প্রোবটা করতে হবে, মানে আমি জাস্ট স্লাইটলি মডিফাইড করলাম হ্যাশ ফাংশনসকে, এবং আমি আবার চেষ্টা করছি ফাঁকা জায়গা খোঁজার। পেলাম পজিশন 6, আমার ওখানে লেখা আছে পজিশন 6, পজিশন 6 এ গিয়ে দেখলাম আচ্ছা অলরেডি ফিল্ড আপ, তার মানে আমাকে আবার থার্ড প্রোব করতে হবে, দেখলাম 3 বেরোলো, পজিশন 3 ইজ অলসো ফিল্ড আপ। সো এইচ আমার k3 বেরোলো, এখানে কি বললো 4 বেরোচ্ছে ধরো, সো দিস ইজ অলসো ফিল্ড আপ। সো এরপরে যে নেক্সট প্রোব দ্যাট ইজ এইচ k4, সেটা ধরলাম 5 বেরোলো এবং এটা ব্ল্যাঙ্ক আছে, সো উই ক্যান প্লেস k1 at লোকেশন 5। তার মানে আমার লোকেশন 5, এতগুলো প্রোব করার পর আমি জায়গাটা ফাঁকা পেলাম, প্রত্যেকবারই আগে কলিশন হচ্ছিল, তার মানে লোকেশন 5 এ আমি k1 ইনসার্ট করে দিলাম, দ্যাট ইজ নট এন ইস্যু। এইভাবে আমরা প্রোব করে করে ইনসারশন করলাম। ডিলিশনসটা কেন প্রবলেম সেটা আমরা দেখলাম। ধরো এখন নাও উই ওয়ান্ট টু ডিলিট এলিমেন্ট at at position 3rd, right? So এই ডিলিশনটা যদি করো, how this deletion will affect the searching সেটা আমরা দেখব। ধরো আমি থার্ড পজিশনে ডিলিট করে দিলাম, তার থার্ড পজিশনে সি আছে, এটা এখন ডিলিট হয়ে কি হয়ে গেল, নাল হয়ে গেল, রাইট? কোনো অসুবিধা নেই, ডিলিট করলাম, নাল করে দিলাম, কিন্তু এর জন্য সার্চিংটা কিভাবে এফেক্ট করবে তুমি দেখো।
ধরো এগেন ওই সার্চ করছি ফর দ্য কি, রাইট? আমি এগেন সার্চ করছি একটা কি এর জন্য, তাহলে আহ, আবার একই জিনিস, তার মানে এইচ কে জিরো হবে, পজিশন 2 দিলাম, সেটা দেখলাম ফিল্ড, কারণ আমার লোকেশনটা তো এখন এইরকম আছে, আমার এখন এটাতে কি আছে, 0 1 2 3 4 5, এবং আমি রেখেছি 6 7, এখানে আছে নাল, নাল এ, নাল বি, এখানে হচ্ছে কেটা আছে, এখানে হচ্ছে বি, এখানে এল। এখন আমি কেটাকে সার্চ করছি, ধরো নেক্সট প্রোব আমার লোকেশন 6, সেটাও ফিল্ড, রাইট? এবারে আমি ধরো সার্চ করছি 2 কে, 3 নাম্বার লোকেশন, এটা কিন্তু নাল, আমি যেহেতু ডিলিট করেছি। এবারে নাল হওয়ার প্রবলেম কি, এটা নাল মানে কি, স্টপ সার্চ করে দেবে, এটাই আমার অ্যালগোরিদম, যে স্টপ সার্চ করে দেবে অ্যান্ড ডিক্লেয়ার করে দেবে, যে কে ইজ নট ফাউন্ড। বাট তুমি দেখো কে কিন্তু অলরেডি 5th নাম্বার পজিশনে আছে, কিন্তু 3rd নাম্বার পজিশনের ডিলিশনের জন্য যেহেতু নাল এসেছে, ও যেই নাল পেলো তখনই ডিক্লেয়ার করলো যে আর এলিমেন্ট আর নেই, বাট এলিমেন্ট অফকোর্স আছে। তার মানে ডিক্লেয়ার কে ইজ নট ফাউন্ড, দো ইউ ক্যান সে, দো it is present, it is present. And this is the problem in open addressing which will not occur in chaining. এটাই হচ্ছে, you can say this is the problem of, you can say, open addressing which is not occur in chaining or open hashing, both are the same thing. So to solve this, of course you can solve it. To solve this, mark the deleted region such that we should know that some element is present there, but now it is deleted. তাই জন্য আমরা কি করে দিচ্ছি, নাল দিয়ে, আমরা ডিলিশন করলে আমরা নাল দেব না, তাই জন্য কি করব, to solve it we can mark the deleted region, with some other symbol, such that, such that you can say we should know that some element is present there, but now it is deleted. Say, now it is deleted. So we are not stop searching if we find D. So we are not stop searching, you can say, if we find D. And searching will stop only when we find none. Searching, you can say, will stop only when we find null, right? So this is the case. So I think you understood this. Only the three things is left. Just a little bit of discussion. Linear probing. What do you mean by quadratic probing, and primary clustering and secondary clustering? স্যার বলছি যে যদি আজকে বেশি পড়ালে ডিলিশন হয় তো হেভি হয়ে যাবে, তাই জন্য আমি ওইটুকু জাস্ট আপাতত রাখলাম, যাতে নেক্সট ক্লাসে ওইটা পড়াতে পারি।